زمانہ بہت پرانا تھا۔ سورج جب طلوع ہوتا تو نورستان کی وادیوں پر ایسا لگتا جیسے سونا برس رہا ہو۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف چمکتی ہوا میں گلابوں کی خوشبو بسی ہوتی۔ اسی حسین سلطنت پر بادشاہ تیمور اور ملکہ مہوش کی حکمرانی تھی۔ بادشاہ بہادر اور منصف اور ملکہ نیک دل اور دانا تھی۔ ان کی ایک ہی اولاد تھی، ایک بیٹی جس کا نام حورین رکھا گیا، یعنی وہ نور کی روشنی۔ شہزادی حورین بچپن سے ہی معمولی نہیں تھی۔ جب وہ ہنستی تو محل کے چراغ خود بخود جلنے لگتے، جب روتی تو آسمان پر بادل چھا جاتے۔ محل کی دایا نوری اکثر کہا کرتی، یہ بچی عام نہیں، اس کے مقدر میں کچھ بڑا ہے۔ جب حورین 10 برس کی ہوئی تو اسے خواب آنا شروع ہوئے۔ ایک ہی خواب بار بار آتا، ایک جھیل، اس کے اوپر تیرتا ہوا چمکتا لباس، اور دور ایک سایہ جو ہر بار قریب آتا لیکن صاف دکھائی نہ دیتا۔ شروع میں سب نے سوچا یہ بچی کا وہم ہے، مگر جب وہ خواب میں دیکھی باتیں جاگتے میں سچ ہونے لگے تو سب حیران رہ گئے۔ ایک دن جب حورین نے دربار میں آ کر بتایا کہ وزیر خاص اکرم بیگ دشمنوں سے ملا ہوا ہے تو سب نے اسے مذاق سمجھا، لیکن جب بادشاہ نے خفیہ تحقیق کروائی تو سچ میں وزیر کے خیمے سے دشمن سلطنت کا پیغام برآمد ہوا۔ یہ حورین کا پہلا ثبوت تھا کہ اس کے خواب عام نہیں بلکہ پیغام تھے کسی اور دنیا سے۔ چند ہفتے گزرے۔ خزاں کی سرد ہواؤں میں محل کے دروازے پر ایک بوڑھا فقیر نمودار ہوا۔ اس کی آنکھوں میں آگ سی تھی مگر آواز نرم و مہربان۔ مجھے بادشاہ سے نہیں، شہزادی حورین سے ملنا ہے۔ محل والوں نے سمجھا یہ کوئی پاگل ہے، مگر جب اس فقیر نے محل کے درخت کو ہاتھ لگایا اور درخت پر پھول کھلنے لگے تو سب سنبھل گئے۔ شہزادی فقیر سے ملی۔ فقیر نے 3 پتھر نکالے، ہر پتھر پر عجیب نشان کندہ تھے۔ شہزادی، تمہارے نصیب میں 3 جادوی لباس ہیں۔ پہلا جو تمہیں سچ دکھائے گا، دوسرا جو تمہیں فضا کی آزادی دے گا، تیسرا جو تمہیں سایہ میں چھپا دے گا۔ لباس کہاں ہیں؟ شہزادی نے پوچھا۔ فقیر مسکرایا، جو سچائی کی تلاش میں نکلتا ہے وہی لباس تک پہنچتا ہے۔ پہلا لباس تمہیں تب ملے گا جب تم اپنے محل سے باہر قدم رکھو گی بغیر خوف کے۔ شہزادی کا دل دھڑکا۔ کیا وہ واقعی تیار تھی محل سے باہر نکلنے کے لیے؟ باہر کی دنیا سنسان، خطرناک اور انجان تھی، مگر شہزادی نے فیصلہ کر لیا۔ رات کا وقت تھا، چاندنی پوری طرح زمین پر چھائی ہوئی تھی۔ شہزادی حورین نے اپنی مخصوص چمکتی نیلی چادر اوڑھی، اپنی دایا نوری کو خاموش اشارہ کیا اور چپکے سے محل کے عقبی دروازے سے باہر نکل گئی۔ نوری نے کہا، شہزادی یہ سفر آسان نہیں، ہر طرف اندھیرا، سازش اور فریب ہے۔ شہزادی نے اعتماد سے کہا، اگر میں نے سچائی تلاش نہ کی تو نورستان کی تقدیر اندھیرے میں ڈوب جائے گی۔ وہ دونوں گھوڑے پر سوار ہوئیں اور مشرق کی طرف نکل پڑیں، جہاں فقیر نے بتایا تھا کہ پہلا لباس چھپا ہے، صداقت کی پہاڑیوں میں۔ راستہ کانٹوں بھرا تھا، جنگل میں عجیب آوازیں تھیں جن سے نوری کا دل دہل جاتا، مگر شہزادی کی آنکھوں میں عزم تھا۔ ایک مقام پر وہ ایک دریا کے کنارے پہنچے۔ وہاں ایک بوڑھی عورت نظر آئی جو مسلسل پانی میں جھانک رہی تھی۔ کیا تمہیں کچھ چاہیے؟ حورین نے پوچھا۔ بوڑھی عورت نے نظریں اٹھائیں، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرا بیٹا دشمن کے جال میں پھنس گیا ہے، اگر تم نے اسے بچا لیا تو میں تمہیں ایک راز دوں گی۔ شہزادی نے حامی بھری۔ جنگل میں داخل ہے کر دشمن کی خفیہ جھونپڑی سے بوڑھی کا بیٹا آزاد کروایا۔ وہ بوڑھا جو اصل میں ایک روپ بدلا ہوا جن تھا بہت خوش ہوا اور بولا، پہاڑی کے سب سے اونچے مقام پر ایک پتھر ہے۔ وہ پتھر روشنی کے لباس کی حفاظت کر رہا ہے، مگر وہ لباس صرف اسے نظر آتا ہے جو سچ بولنے کی طاقت رکھتا ہو۔ شہزادی پہاڑی پر پہنچی۔ وہاں واقعی ایک بڑا پتھر تھا، مگر کچھ بھی خاص دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ نوری نے مایوس ہو کر کہا، ہمیں دھوکہ دیا گیا، یہاں کچھ نہیں۔ شہزادی نے آنکھیں بند کیں اور دل کی گہرائی سے دعا کی، اے میرے رب، اگر میری نیت سچی ہے تو مجھے وہ لباس دکھا دے جس سے میں حق کا راستہ پا سکوں۔ اچانک پتھر سے ایک چمکتا لباس آہستہ آہستہ نمودار ہونے لگا، جیسے روشنی کا جال ہو اور اس میں سچ کی چمک ہو۔ شہزادی نے لباس پہنا اور تبھی اسے اپنے ارد گرد کے لوگوں کی نیتیں دکھائی دینے لگیں۔ نوری کے چہرے پر چمک تھی، لیکن اس کے پیچھے ایک اور سایہ تھا،
अकरम बेग, जो खुफिया तौर पर ताक़ुब कर रहा था। शहजादी ने पहला लिबास हासिल कर लिया, लेकिन अकरम बेग और उसकी साजिशें अभी बाकी थीं। हुरैन जानती थी कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब इसे हुआ कि लिबास की तलाश करनी थी जो इसे अलिफारुन की ताकत देगा, और शायद इस तलाश में इसे दुश्मन सल्तनत के दिल में जाना पड़ेगा। शहजादी हुरैन ने जब रोशनी का लिबास पहना तो उसकी बसीरत तेज हो गई। महल वापस आकर उसने बादशाह को अकरम बेग की साजिश के बारे में बताया। अकरम बेग कैद कर लिया गया और नूरिस्तान की फिजा कुछ दिनों के लिए पुरअमन हो गई। मगर हुरैन जानती थी कि यह खामोशी तूफान से पहले की है। इसे जल्द ही ख्वाब आने लगे। ख्वाबों में एक कला दिखाई देता जो बादलों के बीच तैरता, और वहां एक नीला लिबास झूमता हुआ दिखाई देता। इस बार हुरैन ने बाकायदा तैयारी की। एक छोटा सा काफिला तैयार हुआ। दायानूरी मुहाफिज फारिस और इल्म वाला दरवेश ज़ैद, जो जादू और राज की किताबों का माहिर था। उन्होंने शुमाल की तरफ सफ़र किया, जहां एक कदीम रवायत के मुताबिक हवाओं का कला वाक़ था। इस जगह का कोई नक्शा न था, लेकिन ज़ैद के पास एक तिलिस्मी कंपास था जो सिर्फ जादुई लिबासों की तरफ रुख करता। रास्ते में एक पहाड़ी दर्रे में उनका सामना गुफ्तगू के देव से हुआ। ये देव सिर्फ इसको रास्ता देता था जो उसकी 3 पहेलियों के दुरुस्त जवाब दे सके। अगर जवाब गलत होता तो देव सांस से आग निकालता और सबको खाक कर देता। पहली पहेली, वो क्या है जो बांध भी दे और आजाद भी करे? हुरैन ने फौरन जवाब दिया, वदा। दूसरी पहेली, अंधेरा जिससे डरता है वो खुद ना हो तो सब कुछ मांग पड़ जाए। जवाब, रोशनी। तीसरी पहेली, जितना बांटो इतना बढ़ता है। जवाब, इल्म। देव खुश हुआ, रास्ता खोल दिया और एक तंबी दी। हवाओं के कले में सिर्फ वो दाखिल हो सकता है जिसका दिल बोझ से खाली हो। अगर कोई लालच आगरूर लेकर जाए तो कला इसे नीचे गिरा देगा। चंद दिन बाद पहाड़ों के पार एक अजीम मंजर नमूदार हुआ। नीले बादलों के दरमियान एक कला तीर रहा था, जैसे किसी ने फिजा में एक महल बसा दिया हो। यह कला जमीन से दूर सिर्फ मखसूस जादवी जीने से पहुंचा जा सकता था, जो हर एक के लिए जाहिर नहीं होता। जब हुरैन ने अपने सच्चे दिल से दुआ की तो आसमान से चांदी का जीना उतर आया। काफिला हैरान लेकिन खुश था। कले में दाखिल होने के बाद वहां अजीब मखलूकात थीं, उड़ते घोड़े, गाने वाली हवाएं और कुतुब जो खुद से सफ़े पलटती थीं। कले के वस्त में एक तालाब था जिसके बीच में नीला लिबास लहर रहा था, जैसे फिजा में तीर रहा हो। मगर इस लिबास के गिर्द एक गिरदाब था। लिबास को छूने के लिए तुम्हें अपनी एक कमजोरी को कबूल करना होगा। शहजादी चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मेरा खौफ है कि मैं अपने वालिदैन को खो दूं। इसी लम्हे गिरदाब थमा और लिबास धीरे धीरे इसके हाथ में आ गया। जब हुरैन ने लिबास पहना तो इसे महसूस हुआ जैसे हुआ इसका जिस्म बन गई हो। वो बगैर जमीन छुए उड़ने लगी। हवाओं के लिबास के साथ वापसी एक नई दुनिया की तरह थी। अब हुरैन कहीं भी जा सकती थी, किसी भी जगह, किसी भी वक्त। लेकिन इस खुशी में भी एक साया था। रात को इसे ख्वाब आया, एक खौफनाक साया जो उसके करीब आ रहा था और जो रोशनी और हवा से बेअसर था। ये अलामत थी कि अब वक्त आ चुका है तीसरे लिबास की तलाश का, सायादार लिबास। सायादार लिबास की खोज। शहजादी हुरैन ने रोशनी का लिबास पहनकर सच्चाई देखना सीखा, हुआ के लिबास से परवाज करना सीखा। मगर अब इसे दरकार था तीसरा लिबास जो इसे छुपने और महफूज रहने की ताकत दे, ताकि दुश्मन के दिल में घुसकर सच सामने ला सके। मगर ये लिबास ना आसमान में था ना जमीन पर, ये अंधेरे की वादियों में छुपा था, जहां ना कोई दिन होता था ना रात, बस एक बेरंग सन्नाटा। एक रात शहजादी ने ख्वाब देखा, एक आईना जिसमें वो खुद को ना देख सकी। एक आवाज आई, साया वही ढूंढ सकता है जो खुद का सामना करने से ना डरे। अगली सुबह इसने दरवेश ज़ैद, दायानूरी और मुहाफिज फारिस को साथ लिया और जुनूब की तरफ रवाना हुई, जहां जिवादा खामविश वाक़ थी, एक ऐसी जगह जहां सूरज की रोशनी कभी ना पहुंचती थी। जैसे जैसे वो लोग जुनूब की तरफ बढ़े, सब्ज़ा कम होता गया, परिंदों की आवाज़ें ख़त्म हो गईं और आखिरकार वो एक ऐसी सरजमीन में पहुंचे जहां दरख्तों के पत्ते सिया थे और हवाएं बोझल। इस वादी में दाखिल होने के बाद सबकी ज़ुबानें बंद हो गईं। कोई आवाज़ ना सुनाई देती, ना अपनी ना दूसरों की। दरवेश ज़ैद ने शहजादी को एक तिलिस्मी आईना दिया
اور ہاتھ کے اشارے سے سمجھایا کہ یہی تمہارا راستہ دکھائے گا۔ شہزادی نے آئینے میں جھانکا تو ایک پرانا قلعہ نظر آیا جو اندھیرے کے غبار میں چھپا ہوا تھا۔ قلعہ تک جانے کے لیے انہیں ایک سوکھے دریا کے بستر سے گزرنا تھا جس میں بدروہیں چھپی ہوئی تھیں۔ جب وہ قلعے کے دروازے پر پہنچے تو ایک سایہ ظاہر ہوا، ایک عورت کا ہی ولا جو خود ہورین کی شکل میں تھا۔ تم مجھ سے بچ نہیں سکتی، میں تمہارا خوف ہوں، تمہاری کمزوری، تمہارے اندر کا اندھیرا۔ یہ لباس تبھی ظاہر ہو سکتا تھا جب ہورین اپنے اندھیرے کو تسلیم کرتی۔ ہورین نے آنکھیں بند کی اور پہلی بار اپنے دل سے مخاطب ہوئی۔ میں خود سے ڈرتی تھی، میں نے ہمیشہ چاہا کہ لوگ مجھے کامل سمجھیں، مگر میں بھی غلطی کرتی ہوں، میں بھی کمزور ہوں، اور یہی میری اصل طاقت ہے۔ اندھیرے کا سایہ تحلیل ہو گیا اور قلعے کی فصیل سے ایک چمکتا مگر سیاہ لباس نمودار ہوا، سایہ دار لباس۔ جب ہورین نے وہ لباس پہنا تو وہ مکمل طور پر غائب ہو گئی۔ اب وہ نہ دکھائی دیتی تھی نہ آواز دیتی، مگر ہر جگہ جا سکتی تھی، ہر راز سن سکتی تھی اور دشمن کے قلعے میں بے آواز داخل ہو سکتی تھی۔ اب ہورین کے پاس تینوں جادوی لباس تھے، مگر اسے علم ہوا کہ سب سے بڑا دشمن ابھی باقی ہے، زلال شاہ، جو اندھیرے اور فریب کا حکمران تھا اور جو نورستان کو تباہ کرنا چاہتا تھا۔ شہزادی نے اپنے لباس سنبھالے، قافلے کو منظم کیا اور دل میں ایک نیا عزم پیدا کیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ حق، سچ اور روشنی کے ساتھ اندھیرے کی سلطنت پر حملہ کیا جائے۔ تینوں جادوی لباس حاصل کرنے کے بعد شہزادی ہورین واپس نورستان پہنچی تو پورا دربار حیران رہ گیا۔ لوگ سمجھتے تھے وہ کھو گئی ہے، مگر جب انہوں نے شہزادی کو فضا میں اڑتے غائب ہو کر ظاہر ہوتے اور سچائی کو دیکھتے دیکھا تو سب نے سجدہ شکر ادا کیا۔ مگر ہورین جانتی تھی کہ اصل جنگ ابھی باقی ہے۔ درویش زید نے کہا، زلال شاہ ایک بار پھر اپنی اندھیر نگری کو وسعت دینا چاہتا ہے اور اس نے شمال کے قلعہ شاگرد میں سیاہ جادو سے ایک دروازہ کھولا ہے۔ اگر وہ مکمل کھل گیا تو ساری دنیا اندھیرے میں ڈوب جائے گی۔ ہورین نے بادشاہ تیمور سے اجازت لی، تینوں لباس ساتھ رکھے اور صرف اپنے قریبی ساتھیوں نوری فارس اور درویش زید کے ہمراہ روانہ ہوئی۔ راستے میں جنگلوں کی راکشس مخلوق، بولتے درخت اور دھوکہ دے مٹی ان کا راستہ روکتی رہی، مگر ہورین نے تینوں لباس کے سہارے راستے نکالے۔ سچائی کے لباس سے وہ جھوٹے مناظر کو پہچانتی، ہوا کے لباس سے وہ خطرناک پہاڑوں کے پار پرواز کرتی، اور سایہ دار لباس سے وہ دشمن کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی۔ زلال شاہ کا قلعہ کالا پتھر تھا، جیسے اندھیرے نے صورت اختیار کر لی ہو۔ قلعے کے گرد بجلیاں گرج رہی تھیں اور فضا میں ایک بدبو تھی، خوف کی۔ ہورین نے سایہ دار لباس پہن کر قلعے میں چپکے سے داخل ہونے کی کوشش کی، مگر زلال شاہ جادو سے اس کی موجودگی کو محسوس کر سکتا تھا۔ ایک بلند تخت پر سیاہ لبادہ اوڑے زلال شاہ بولا، تو آ ہی گئی وہ جسے تینوں طاقتیں عطا ہوں، مگر یاد رکھو، روشنی جتنی زیادہ ہو سایہ بھی اتنا ہی گہرا ہوتا ہے۔ زلال شاہ نے اپنے جادوی عصا سے سارا قلعہ ہلانا شروع کر دیا۔ دیواریں گرنے لگیں، اندھیرے کے غبار سے فوجیں نکل آئیں جن کے چہرے نہ تھے۔ ہورین نے تینوں لباس کو ایک ساتھ استعمال کیا۔ روشنی کا لباس پہن کر اس نے دشمن کی کمزوریاں دیکھیں، ہوا کا لباس پہن کر آسمان سے حملہ کیا، سایہ دار لباس پہن کر دشمن کے دل میں گھس گئی۔ زلال شاہ نے آخری وار کرنے کی کوشش کی، مگر ہورین نے اپنا سب سے طاقتور ہتھیار نکالا، سچائی۔ زلال شاہ، تمہارا سب سے بڑا خوف کیا ہے؟ ہورین نے چیخ کر کہا۔ زلال شاہ تھر تھر کانپنے لگا اور جواب آیا، میں جانتا ہوں جب لوگ سچ جان جائیں گے تو میری سلطنت خود گر جائے گی۔ اسی لمحے ہورین نے اپنے سچائی کے لباس کی روشنی پھیلائی پوری دنیا پر، اور اندھیرے کا قلعہ، اس کی فوجیں اور خود زلال شاہ روشنی میں جل کر ختم ہو گئے۔ نورستان میں روشنی واپس آ گئی۔ شہزادی ہورین کی بہادری کے قصے ہر زبان پر تھے۔ تینوں لباس محل کے اندر ایک شفاف صندوق میں رکھے گئے تاکہ آنے والی نسلیں جان سکیں کہ طاقت صرف جادو سے نہیں، نیت، سچائی اور قربانی سے آتی ہے۔ اور شہزادی ہورین وہ صرف ایک حکمران نہ رہی، وہ نورستان کی محافظ بن گئی۔ نورستان کی نئی روشنی۔ زلال شاہ کی شکست کے بعد نورستان کی سرزمین ایک نئی روشنی سے روشن ہو چکی تھی۔ ملک کے ہر گوشے میں خوشی اور سکون کی لہر دوڑ گئی۔ لوگ اپنے شہزادے اور شہزادی کی بہادری کے قصے سناتے تھے اور شہزادی ہورین کی حکمت و دانش کے متعلق چرچے تھے۔
शहजादी हुरैन ने सबसे पहले अपनी हुकूमत को मजबूत करने की कोशिश की। इसने अवामी अदालतें कायम की जहां हर शख्स अपनी शिकायत और मसाइल पेश कर सकता था। इसने एक नया इंसाफ का निज़ाम बनाया जिसमें फैसला करने वाले काजी न सिर्फ सच के मुहाफिज थे बल्कि अवाम के दिलों में इंसाफ की हुर्मत भी बढ़ाते थे। हर फर्द का हक है कि इसका फैसला सच्चाई के मुताबिक हो, हुरैन ने कहा, और उसके बाद हर गांव, हर शहर में इंसाफ के नए दरवाजे खिल गए। शहजादी ने कहा, सिर्फ वो कौम तरक्की कर सकती है जो अपने बच्चों को इल्म की रोशनी दे। इल्म ही है जो इंसान को सच और झूठ के दरमियान फर्क सिखाता है। शहजादी हुरैन ने मुल्क में ज़री इस्लाहात भी की। खेतों की जदीद कारी और आबी वसाइल के बेहतर इस्तेमाल से नूरिस्तान के किसानों की जिंदगी बदल गई। फसलें बेहतर हुईं और कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ किया गया। नए टेक्नोलॉजी और जादू के इम्तिजाज से ज़मीन मज़ीद ज़रख़ेज़ हो गए। हम सब का इन्हिसार ज़मीन पर है और हमें इसका एहतराम करना सीखना होगा, शहजादी ने हमेशा ये कहा। नूरिस्तान के हर शहरी के दिल में शहजादी का एहतराम और मोहब्बत थी। इसने कभी भी अपने अवाम को नज़रअंदाज नहीं किया। वो खुद गलियों और बाजारों में जाकर लोगों से मिलती, उनकी मुश्किलात सुनती और उनके हल के लिए इक़दामात करती। शहजादी हुरैन ने अपने दरबार में एक मशावरती कमेटी भी बनाई जिसमें तमाम तबकात के नुमाइंदे शामिल थे, जिनकी मदद से इसने फैसला किया कि हुकूमत का अमल सब के लिए शफाफ और जवाबदेह होगा। ये सिर्फ मेरा मुल्क नहीं है बल्कि हम सब का है, हुरैन ने अपने दरबार में कहा। लेकिन एक रात जब शहजादी अपने महल में सुकून से सो रही थी, इसे फिर एक ख्वाब आया। ख्वाब में एक सियाह और पुरस्रार बादल नमूदार हुआ और इस बादल में एक नई ताकत की मौजूदगी महसूस हुई। ये ताकत, जिसका नाम था अंधेरा, किसी नए दुश्मन की अलामत थी जो नूरिस्तान के रोशन मुस्तकबिल को खतरे में डाल सकती थी। शहजादी ने फौरन दरवेश ज़ैद को बुलाया और उससे इस ख्वाब का मतलब पूछा। ये नया दुश्मन वो नहीं जो तुम्हारे सामने था, ज़ैद ने कहा, ये वो अंधेरा है जो कभी खत्म नहीं होता और उसका वार तुम्हें सिर्फ तुम्हारे दिल की गहराइयों में लड़ना होगा। तो क्या ये दोबारा एक जंग होगी? हुरैन ने सवाल किया। ये जंग अंदर की होगी, ज़ैद ने जवाब दिया, और तुम्हें अपने अंदर के अंधेरों का मुकाबला करना होगा। एक नया आगाज। शहजादी हुरैन ने खुद को तैयार किया। इसने जान लिया कि नूरिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए इसे न सिर्फ बैरूनी दुश्मनों बल्कि अपने अंदर के अंधेरों से भी लड़ना होगा। मेरे मुल्क की हकीकत, मेरे लोगों का यकीन और मेरे अंदर की ताकत ही मेरी असल जंग है, हुरैन ने कहा। नूरिस्तान की सरजमीन में रोशनी फैल चुकी थी, लेकिन शहजादी जानती थी कि अब उसके सामने एक नया चैलेंज है, एक ऐसा चैलेंज जो शायद इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। अनवसतान की नई हकीकत। शहजादी हुरैन का दौर हुकूमत नूरिस्तान की तारीख में एक सुनहरी दौर के तौर पर याद किया जाता है। इसने अपने लोगों को जुल्मत से निकाल कर रोशनी की जानिब कदम बढ़ाया था। जब तक वो हुकूमत करती रही, नूरिस्तान में न सिर्फ खुशहाली आई बल्कि अमन और मोहब्बत का एक नया दौर भी शुरू हुआ। शहजादी का अज़्म। शहजादी हुरैन का अज़्म हमेशा ये रहा कि वो अपने अवाम के लिए एक रोशन और खुशहाल दुनिया छोड़ कर जाए। इसने अपनी जिंदगी को अवाम की खिदमत में गुजारा और अपनी हुकूमत के दौरान हमेशा सच्चाई, इंसाफ और इल्म को अव्वलीन तरजीह दी। इसके फैसले हमेशा दिल की गहराई से और लोगों के फायदे के लिए होते थे। वो हमेशा कहती, हुकूमत सिर्फ ताकत का इस्तेमाल नहीं बल्कि मोहब्बत और अदल का तवाज़ुन है, तालीम और सच्चाई की जोड़े। हुरैन की हुकूमत में नूरिस्तान में तालीम का मेयार बेपनाह बढ़ा। वो जानती थी कि जब तक कौम की नस्लें तालीम याफ्ता नहीं होंगी, वो तरक्की नहीं कर सकती। इसने जादू के साथ साथ आम उलूम को भी फ़रोग़ दिया। नए स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ और तहक़ीक़ी इदारे कायम किए गए जहां नौजवान नस्ल ने इल्म की रोशनी पाई। हम सब का मुस्तकबिल हमारे बच्चों के हाथ में है, शहजादी हमेशा यही कहती थी। बैरूनी ताल्लुकात और इत्तेहाद। शहजादी ने न सिर्फ अंदरूनी सतह पर नूरिस्तान को बेहतर बनाया बल्कि इसने बैरूनी दुनिया से भी ताल्लुकात उस्तवार किए। मुख्तलिफ रियासतों और कौमों के साथ अमन मुआहदे किए और तिजारती रास्ते खोले। इसके दौर में नूरिस्तान के तिजारती रास्ते उरूज पर पहुंचे और दुनिया भर से अशिया की दरामद और बरामद में इजाफा हुआ। दुनिया के साथ ताउन करना ज़रूरी है ताकि हम अपनी ताकत और वसाइल को बढ़ा सकें, शहजादी हुरैन ने अपने वज़ीरों से कहा।
नूरिस्तान का मुस्तकिल इनकलाब। शहजादी हुरैन की वफ़ात के बाद नूरिस्तान का मुस्तकबिल रोशन रहा। इसके पीछे एक मजबूत हुकूमत और एक तालीम याफ्ता कौम थी। इसके नए कवानीन और इस्लाहात ने मुल्क की बुनियाद मजबूत की और वो अभी तक इसके असरात महसूस करता है। नूरिस्तान के लोगों ने हमेशा शहजादी की याद में एक त्यौहार मनाया जिसे रोशनी का दिन कहा जाता था। इस दिन पूरे मुल्क में रोशनी की तकारीब, परेड्स और महाफिल का इनेकाद किया जाता ताकि शहजादी हुरैन की कुर्बानियों और उसकी रोशनी की याद को जिंदा रखा जा सके। नए चैलेंजेस। शहजादी हुरैन का दौर हुक्मरानी अगरचे एक कामयाब दौर था, मगर उसके बाद भी चैलेंजेस हमेशा मौजूद रहे। नए दुश्मन सामने आते रहे जिन्होंने ताकत के हुसूल के लिए नूरिस्तान की सरहदों को चैलेंज किया। ताहम हुरैन की तालीमात और उसकी जदोजहद के उसूल ने इसके जानशीनों को उन चैलेंजेस का मुकाबला करने का हौसला दिया। रोशनी सिर्फ एक दिन की नहीं होती, ये एक मुसलसल सफ़र है। हुरैन की तालीमात हमेशा उनके दिलों में जिंदा रही। हुरैन का असर दूर। शहजादी हुरैन के बाद भी इसकी हिकमत और इक़दामात का असर नूरिस्तान पर हमेशा मौजूद रहा। वो सिर्फ एक हुक्मरान नहीं बल्कि एक नमूना थी, ऐसी शख्सियत जिसने अवाम की खिदमत में अपनी ज़िंदगी वक्फ की और अपनी कुर्बानियों के ज़रिए मुल्क को कामयाबी की राह पर गामज़न किया। शहजादी का ख्वाब हमेशा जिंदा रहा कि नूरिस्तान एक ऐसी सरजमीन हो जहां इंसाफ, मोहब्बत और इल्म का राज हो और हर फर्द अपनी सलाहियतों को परवान चढ़ाए। इख्तिताम। शहजादी हुरैन, रोशनी की हुक्मरान की कहानी एक सबक है, एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्चाई, मोहब्बत और कुर्बानी की ताकत से किसी भी सरजमीन को बेहतर बनाया जा सकता है। इसकी हिकमत अज़्म और इखलाकी उसूल न सिर्फ उसके दौर हुकूमत में बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक रहनुमाई का निशान बनी। जब कभी नूरिस्तान के लोगों ने अपनी कामयाबियां देखीं और जब कभी उन्होंने उनकी शहजादी की याद मनाई, वो हमेशा जानते थे कि ये कामयाबियां एक रोशन दिल, एक सच्ची हुक्मरान और एक बेमिसाल रहनुमा की मरहूम मिन्नत थीं।